वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जय श्रीकृष्ण सर। पुणी थे मुझे प्रिय श्रीकृष्ण सर देखु आज जो टॉपिक रही आमर विशेषकर अलंकार संपर्क में जहाँकि मोड 4 ब्लॉक 4 रे अच्छी 3 एंड 4 चैप्टर रे संपूर्ण आलोचना गोटे बहुत इजी वे रे पिला माने देखंतु बहुत अलंकार पर कन्फ्यूज रोचन सर सॉन्ग गुड़ाक लिखा पड़ो से जो कोटेशन गुड़ाक दौर अरे से निहाती लिखा पड़ो तुम पर अलंकार लिखुच गोटे नारी की क्यों भली भाव में गोटे सजेवा ताको जदि बिना अलंकार मेकअप न देकी जदि रखिबा ताले से केमती कौन देखा जिवो सेही भली तुम सेटा गोटे अलंकार मुख्य अंग होउची बा वेशभूषा होउची सी कोटेशन हैला स्त्री को गोटे गोटे स्त्री को कौन करते संपूर्ण सजई देइथिबो बहुत सुंदर माने कौन गहना ठू आरंभ करी अतर ठू आरंभ करी सबू दे देइथिबो किंतु ता देहरे वस्त्र रखि नथिबो तो केमती से भली एग्जैक्ट से भली तो कोटेशन को आपन को मन रखे पारे एनिहो आपन कौन करूचंती केमती करूचंती आपन घुसी दियंतु गीतटा गोटे मन रखि दो आधुनिक गीत नारे 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 जहाँ कहले मन रखि दउचंती कोटेशन गोटे जी चारटा मन रखि पारिबेनी हैला मन रखिदेवे तेज मु अलंकार आलोचना करने पूर्व बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक गुड़ाक कथा कहूँ जहाँकि ध्यान दिंतु जदि आपण मान जदि क्वेश्चन आसला जमक अलंकार कि श्लेष अलंकार ना उपमा सहित रूपक अलंकार दयाकोरी वीडियो को मोर शेष पर्यंत देखिए ये बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण टॉपिक अच्छी कौन ना अलंकार जहाँ भी पढ़ू अलंकार जहाँ भी पढ़ू आपण धरी नियंतु आपणकर अलंकार आम दुई प्रकार गोटे शब्द अलंकार अर्थ अलंकार शब्द अलंकार जाए जमक श्लेष सब तेज अर्थ अलंकार जाए रूपक उपमा सब तेज आपड़ कौन करेंगे जदि आपंकर क्वेश्चन पड़ी रूपक अलंकार और उपमा अलंकार संपर्क में आलोचना करो ये क्वेश्चन अच्छी आपड़ कौन करेंगे डायरेक्ट रूपक को आरंभ करेंगे उपमा को आरंभ ये करेंगे ना जमार भूल किंबा जदि आप जमक सहित श्लेषर पड़ी तो आप कौन करेंगे ना जमक डायरेक्ट आरंभ करेंगे जमक ये जमक कहुए एमती करेंगे प्रथमे जहाँ क्वेश्चन पढ़ो आपण कौन करेंगे डेफिनेशन लिखिए अलंकार डेफिनेशन अलंकार क्या कहुए अलंकार डेफिनेशन प्रथम लिखिए अलंकार डेफिनेशन लिखिए तापर तार टाइप्स अलंकार दुई प्रकार जहाँकि गोटे शब्द एवं अर्थ शब्दर पुणी टिके कंटेंट लिखिए अर्थर पुणी कंटेंट लिखिए से मध्यरु जो क्वेश्चन पड़ी उपमा कि रूपक पड़ी कि जमक कि श्लेष पड़ी आपड़ से कंटेंट उपर आलोचना करें दयाकोरी यही जिनस गुड़ा भूलें जमती देखो बहुत भल मार्क आस सेमती डायरेक्ट लिखिदेवे कि असुविधा ना लिखि दिंतु मुझे कहबार ना बट जदि गोटे 15 मार्क क्वेश्चन 10 मार्क क्वेश्चन केते कौन अच्छे जमक अलंकार केते एमती अच्छी आप लिखिदेवे आपको 10 मार्क से देदेव श्लेष अलंकार एमती केते अच्छी श्लेष अलंकार 3 भाग में जमक अलंकार पुणी 4 भाग में आपको देखिए 5 भाग में अच्छी जहाँकि आप आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक सर्वजमक माଳ जमक तो ये मुझे कहवा कथा तो आपन को कंटेंट को बढ़ावा पड़ो कंटेंट को आपन को बढ़ावा पड़ो तेणुक गुरुत्वर सहित टॉपिक को शुणिबे संपूर्ण शेष पर्यंत किभली भाव में सुंदर सुंदर उदाहरण आपण बही बाहर जो जो कोटेशन अच्छी सहज कोटेशन गुड़ाक ए रखी आपण मन को धैर्यर सहित शुणा पड़ो क्लास को बुझीबार अच्छे ना कि आप शुणिबार अच्छी परीक्षा आपन को एग्जाम रे क्रैक करिवार अच्छी ना कि आप खाली लिखिक आसबार अच्छे कंटेंट आप कौन बुझिकी लिखिले दुईटा जिनस मन रखि था गोटे हूँ क्वांटिटी आ गोटे हूँ क्वालिटी बोथ आप मो क्लास शुणु दुईटा तक आप पाइबे क्वालिटी कौन क्वांटिटी कौन तो वीडियो को पुणी लेंदी न को आरंभ करवा तेज जो मैंने पुणी थे कहूँ जो मैंने नुआ आसुँच मो यूट्यूब चैनल को दयाकोरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमार भूलें आपण सांग मान सहित बहुत सारा ढेर सारा शेयर करेंगे जहाँकि से यार फायदा उठे पारे तेज आज आलोचना करवा जहाँकि अलंकार संपर्क में मोड 4 ब्लॉक 4 देखो आज आमर जो टॉपिक रही अलंकार है तुमर अलंकार सरले तुम सब सरला गोटे कवितार गोटे प्रबंध गोटे साहित्य जेकोसी विशेषकर आम कविता पूर्व ना जो जो कवितार जो जो नीति नियम रही क्यों भाव में से रस निष्पन्न हम रीति निष्पन्न हम ध्वनि कि भाव में निष्पन्न हम हाँ वक्रति पुणी छंद अलंकार कौन कौन दरकार से सबूर आलोचना आमर सरी जाइए ये हूँ लास्ट अलंकार सरले तुम सरला है तो देखो आम आरंभ करवा अलंकार आज स्टार्टिंग
अलंकार माने कौन प्रथमे बुझिबा एवं अलंकार साहित्य बा आमे कहि परिबा अलंकार को ओडिया साहित्य रे किभଳି भाबरे तार प्रयोग करा जायछि बा केउ व्यक्ति माने मध्ये तार प्रयोग करथिले आज तारि संपर्क रे अछि। देखो प्राचीन काल रे हैला प्राचीन काल रे जो सबु कविता गुडाक रचना करा जाउथला हैला जेमिति रस को नेकी कविता रचना करा जायछि, छंद को नेकी कविता रचना करा जायछि, ध्वनि को नेकी कविता रचना करा जायछि, सेहि भଳି हमर बक्रति नेकी सबु प्रकार जे भଳି जो गोटे गोटे स्पेशल नेकी जो रचना करा जायछि कविता गुडक सेहि भଳି हैला अलंकार थाई मध्य बा अलंकार को नेई मध्य कविता गुडिक रचना करा जायछि प्राचीन कालरु वर्तमान पर्यंत। तेबे अलंकार कौन प्रथमे आमे जानिबाकू पड़िबो हैला प्रथमे हमकू अलंकार कौन जानिबाकू पड़िबो अलंकार रो प्रकार भेद जानिबाकू पड़िबो। तेबे अलंकार रो माने जदि आमे जानिबाकू चाहिले समस्ते जानिथिबे हैला सबु पिले जानिथिबे अलंकार रो माने तो ओडिया ऑनर्स जो माने नै चंतो से मानकर जो +2 किबा +3 जो मानकर थिला ओडिया जदि थिला आर्ट्स पिला ताले सेमान तो बहुत इजी जानिथिबे अलंकार बोले तांको सेते किछ हार्ड लागिबो नै किंतु गोटे साइंस पिला जदि हठात अलंकार भी निये ताको टिके हार्ड लागे कारण एमआईएल रे न थाए अलंकार +2 जो रही थाए हैला +3 रे हुए तो ऑनर्स नेले रही थाए किंतु +2 रे न थाए अलंकार जोडा कि एमआईएल रे ता इच्छा दिन ओडिया बोली गोटे रही थाए सब्जेक्ट सेटा सब कॉलेज रे न थाए किछि किछि कॉलेज रे रही थाए किछि किछि कॉलेज रे न थाए तो से इच्छा दिन ओडिया रे थाए सर ऑप्शनल ओडिया रे थाए अलंकार +2 टाइम मु कोन कहली मु कोन बंगाल रे कहूची इच्छा दिन ओडिया कौन ऑप्शनल ओडिया कौन हाँ इच्छा दिन ओडिया माने कौन ऑप्शनल ओडिया से को ही ओडिया हाँ हां आ कोनटा सुनिजो तुमे सही कथा तो मु कहूची हैला स्पेशल इच्छा दिन ओडिया रे बा ऑप्शनल ओडिया रे रही थाए तो जो माने अंकर रही से तो जानिथिबे बाकी जो माने नथिला से माने टिके हार्ड लागिबो। तेबे अलंकार कहिले विशेष करी आमे गोटे सरल अर्थ रे बुझिबा हैला नॉर्मली गोटे बेसिक रु गोटे झियोटाकू बा गोटे नारीटाकू जतोले तार गोटे गप बळे जतोले ताकू तार गोटे प्रस्ताव आसीबो हैला प्रस्ताव आसीबो से प्रस्ताव आसीबा समय रे ताकू जो सजेइबा किंबा आमे कहिबा तार बाहाघर रे जो भଳି ताकू सजेइबा विभिन्न प्रकार ताको अलंकार गुडाक कोन पिंधेइबा ताकू तापरे नॉर्मली डे रे जदि ताकू देखिबो से केउ भଳି देखा जिवो किंतु से बाहाघर से जे प्रत्येक से पुरुष हो नारी हो प्रत्येक क्षेत्र रे हैला बा कोनोसी उत्सव मानकर मध्य नारी मानकू देखो डेली लाइफ रे देखिबो से मानकर नॉर्मली हाँ एई भଳି थिबो किंतु जदि जदि से मानकर किछि फंक्शन आसिला किंबा किछि भी किछि गोटे कार्य रे आसिला कहले से माने बहुत सजेई के आसंती सेई जो सजे हैला पर सेई जो सुंदर ठीक सेई भଳି गोटे कविता रे हैला गोटे कविता रे मध्य दीटा जिंस रही थाए जेतेबेले जणे कवि लेखि थाए लिखिबार दीटा जिंस रही थाए गोटे तार अर्थ एवं शब्द हैला दीटा जिंस गोटे अर्थ एवं अन्यटी शब्द जेतेबेले गोटे शब्दटी से प्रयोग कला गोटे कवि जेतेबेले गोटे कविता लिखुची सेई समय रे जो शब्द प्रयोग कला प्रयोग ताहा मध्ये सुंदर हवा आवश्यक हाँ अर्थात से झील को जो भଳି सुंदर सजेबा पई अर्थात आमे जदि कहिबा जो जोटा बेकरे पिंधंती ताकू जदि आमे तार गोडरे पिंधिबा तार मर्यादा हानि हबो से झील को देखि समस्ते कोन हसिबे ठीक सेही भଳି जदि आमे शब्द को सठिक शब्द गोटे पदरे जदि आमे ताकू बसेइबा नहीं ठीक सेही भଳି जेतेबेले भी आमे गोटे सठिक शब्द को आमे प्रयोग कले
ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେ କବିତାଟି କଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲି, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାଘରରେ କଣ ତାକୁ ପ୍ରସିଡ କରିବା ବା ତାକୁ ବାହାଘର ବେଦୀରେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସଜେଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତ ହସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ସିଏ ଯୋଉ ବେକରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନେକଲେସ ନା କଣ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ ତା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା, ହାତର ଚୁଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ଗୋଡରେ ପିନ୍ଧେଇଥିବା, ବୁଝିପାରିଲ, ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହସିବେ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ତାହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ବା କେତେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇପାରିବ, ହେଲା, କେତେ ରମଣୀୟ ହୋଇପାରିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ, ସିଏ ହଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଅଳଙ୍କାରର ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ କି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଜେଇ ଥାଉ, ସଜେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କବିତା ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହେଲା। ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ମାନେ କଣ? ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନା, ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବା ଯେଉଁ କବିତା ବା ପଦ କିମ୍ବା ଗୀତ ଆମେ କହିପାରିବା, ହେଲା, ସେଇ ପଦର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ହେଲା, ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାରୁତା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ପୁଣି ଅଛି ନା, ପଦରେ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଚାରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପଦ ବା କବିତା ବା କାବ୍ୟରେ, ହେଲା, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଚିତାକର୍ଷକ ବା ରମଣୀୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଆମେ ନେବା, ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଗୋଟେ ନେବା, ନା କଣ? ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦିଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ହେଲା, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଇଏ ତ ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ବି ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି। ହେଲା, ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରହିଲା, ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଦେଖ, ବୁଝ, ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି, ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା, ବା ଆକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଆମେ ବା ଆକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା କାହିଁକି? ଦେଖ, ବିଶେଷ କରି ବିଶେଷ କରି ଆମ ଡେଇଲି ଲାଇଫରେ ଆମେ ଳ ର ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ। ଳ, ପ୍ରାୟତଃ ଳ କିମ୍ବା ନ ର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ବି ଆମେ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ରାଧାନାଥ ରାୟ କିମ୍ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ, ସେମାନେ ଳ ର, ହେଲା, ଏବଂ ନ ର, ଏଇ ଦିଟାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖ, କଣ? ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଯଦି ତମେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଳ ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା, କ ର ମଧ୍ୟ, କ ର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଇଂଲିଶ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ କିଛି ବୁଝୁନଥିବ, ହେଲା,
तो सी कौन करिवो ताको जदि इंग्लिश रे रचना लिखे बोले दिस दैट दिस देन और हैला ओके 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 एई भली जो वर्ड गुडा को बारंबार व्यवहार करिवो ता मध्ये जो बड़ी सुंदर लागि थाए ताकू माने से निजको जी लिखि थाए ठीक सेही भली एइठी शब्द जो ଳ ଏବଂ କର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବା ସେଟାକୁ ବୋଲିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେଇଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଦେଖ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରୁ। ଏଠି କଣ ନା ଳ ନ ଭ୍ର ମ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଏବେ ଯିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ କଣ ଦେଖ ନା କୌଣସି ବା ପଦ୍ୟ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପାଦରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମକୁ କଣ ଚାରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବା ଆମକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବା ରମଣୀୟ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲ ତ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇପର ଡେଫିନେସନ କହୁଛି। ଆଉ କଣ କହିବା ତାକୁ ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି କଣ କହିପାରିବା ନା ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ରହିଥାଅ ଟିକେ। ହଁ ନାଇଁ ସେଇଥାଉ ସେଟା ଦେଖେ ମୁଁ ବୋଧେ ବାହାର କଲି ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଦେଖ ତ ଆମେ ଆଉ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ନା କୌଣସି କବିତାରେ ବା କୌଣସି ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ବା ଚିତାକର୍ଷକ ବା ରମଣୀୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଆମକୁ କଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାରୁତା ବା ଆମକୁ କହେ ଚିତାକର୍ଷକ ଯୋଉ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଏଇଠି କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ଏବଂ ଅର୍ଥରେ ଚାରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମକୁ ଚିତାକର୍ଷକ କରିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଦେଖ ତମର କଣ ତମର ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ଉଦ୍ଭବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କର ପଲ୍ଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହେଲାଣି କରକୁ। ଏଇଟା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କୋଉଠୁ ନା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରୁ ଆସିଛି ହେଲା ଉଦ୍ଭବ ଦେଖ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେଲା ସେଇଠି ଉଦ୍ଭବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କର ପଲ୍ଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହେଲାଣି କରକୁ। ଦେଖ ଚିନ୍ତା କର କର ପଲ୍ଲବର କନିକା ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହେଲାଣି କରକୁ ଏଠାରେ କର ପଲ୍ଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହେଲାଣି କରକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ବୋଲି ଝୁରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ତମେ କାହିଁ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ ମଥୁରା ଯୋଉ ଗୋପପୁର ଯୋଉ ଗଲେ ତ ସେଇଠି ଗୋପୀ ମାନେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁକି ଛାଡିଗଲ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ ତୁମେ କାହିଁ ଗଲ ଆମର ଯୋଉ ହାତରେ ଯୋଉ କଙ୍କଣ ରହିଛି ତାହା ଆମକୁ ଏବେ କଣ ସରି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯୋଉ ମୁଦି ରହିଛି ଏବଂ ବାହୁରେ ଯୋଉ କଙ୍କଣ ରହିଛି ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆମକୁ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର
ବସ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ସଦୃଶ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭବ କହିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଯୋଉ ବୁଝାଏ ତ ଏଇଠି ତାର ମାନେ ହେଲା ଅର୍ଥ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଟା ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ କରି ଇଏ ହେଲା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିନଥିବ ସିଏ କଣ ଉଦ୍ଭବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କର ପଲ୍ଲଭର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହେଲାଣି କରକୁ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିବ ଆର ପରଫେକ୍ଟ ମିନିଂ ତ ସିଏ କଣ ବୋଲିବ ସିଏ ଭାବିବ ହଁ ଯୋଉ ଗୋଡର ହାତର ଯୋଉ ମୁଦି ଗୁଡାକ ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କଙ୍କଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବ କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେଟା ହଉଛି ଅଲଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୁଦି ଗୁଡାକ ଅଛି ଏବଂ ବାହୁର କଙ୍କଣ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦିଶାଳ ଯୋଉ ରଖିଲା ବେଳେ ବେଡି ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବା ଆମେ ଭାବି ପାରିବା। ତ ଏବଂ ଅର୍ଥାଳଙ୍କରରେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଉପମା ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ନା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯମକ ଶ୍ଳେଷ ଅନୁପ୍ରାସ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯମକ ରୂପକ ଉପମା ଯମକ ଶ୍ଲେଷ ଅନୁପ୍ରାସ ଏଇଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ ଉପମା ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଏଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ ହେଲେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ନା ଡିଫରେନ୍ସ ଏହା ଯେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ନା କି କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଶେଷ କରି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଶେଷ କରି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ହିଁ କଣ ଅଳଙ୍କାର ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ନା ଉପମାନ ଉପମେୟର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ତମେ କଣ କଣ ବୁଝିବ ନା ଉପମା ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଏଗୁଡାକ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ଏ ସବୁ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉପରେ କଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ। କିମ୍ବା ଉପମେୟ ଉପମାନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ। ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆରୋପିତ କରାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇଠି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଯେମିତି କିି ଆମେ କହିପାରିବା ଧନୁଷ ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା ତୀର ତୀରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇର ଯଦି ଆମେ ନେବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଧନୁର ସ୍ୱର ବୁଝଉଛି ତୀର କହିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ମୁଁ ସେଇଭଳି କହୁନି କୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କୂଳ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରର ତାର ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ଵ ଟାକୁ କହୁ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି କଥାକୁ ବୁଝାଏ ତ ସେଇ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅର୍ଥା ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ନା କେବଳ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଇଏ ଟୋଟାଲି ତୁମର ଗଲା କଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଗଲା ଏ ସର୍ବମୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଗଲା ଏବେ ଆସିବ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଯୋଉ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ କଣ ଯାଏ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ କଣ ଯାଏ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ଲେଖି ଦେଇଥାଉ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦେଇଥାଅ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରଥମ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଣ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଯମକ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ସର୍ବଜମକ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଠି ତ ଚାରି ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ କଣ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ମାଳ ଜମକ ଯୋଉଟା କି ଏଠି ନାହିଁ ତୁମର ହେଲା ଯୋଉଟା ଏଇଠି ତମର ନାହିଁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖ ନହେଲେ ନାଇଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଯମକ ଅଛି ଓ ଏଇଟା ତ ପାଟିରେ ବହୁତ ସହଜ ତାହେଲେ କହିବ ସାର୍ ଯମକ ମାନେ କଣ ସାର୍ ପାଞ୍ଚ ଟା କଣ କହିଲେ? ମାଳ ଯମକ
ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯମକ ମାନେ କଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣ। କିଏ କହିପାରିବ ଯମକ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିନ ସେ ଯମକର ନାମଟା କଣ। ନା, ଯମକର ମାନେ ଲେଖିଦେଇଥିବ ସାଇଡରେ, ଯମକର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯମକର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଏ ଥଟ୍ କିଏ କହିବେନି ହେଲା, ଏଟା ମୋର ଅନ୍ ଥଟ୍। ତ ଯମକର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ତ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମେ ଇଜିଲି, ମାନେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯମକଟା ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ବହି ନ ଦେଖୁନୁ ପଢେଇବି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା। କାହିଁକି ନା ସେଇଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ପଢେ। ତ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଯୋଉ ଯମକ କହିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଟାଇପ୍ସ ରହିଲା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର 5 ପ୍ରକାରର, ଯୋଉଟା କଣ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସର୍ବ। ତମେ ଜାଣିଲ ଯମକର ମାନେ କଣ? ତ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ମାନେ କଣ ନା, ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦର ଯଦି ଏକା ଭଳି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ସିଏ ଯେ କଣ ନା ଆଦ୍ୟ ଯମକ। ମଧ୍ୟ ଯମକରେ କଣ ହବ ନା, ମଝିରେ ଯଦି ରହିଥିବ ଯମକ ଶବ୍ଦ, ଏକା ଭଳି ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇର ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ, ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝଉଥିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରାନ୍ତରେ କଣ, ଶେଷରେ ରହିବ, ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶେଷରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲି ଦୀର୍ଘ ହଉ ହର୍ଷ ହଉ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇର ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଡିଫରେନ୍ସ, ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ ପ୍ରାନ୍ତ। ତାପରେ ରହିଲା ସର୍ବ। ସର୍ବଟା କହିଲେ କଣ ନା, ସବୁଆଡେ ଯମକ ଯଦି ରହିବ। ସର୍ବର ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ନେବା, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସେ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ତାପରେ ମାଳରେ କଣ ହେବ, ମାଳରେ ମାଳ 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 ହେଇକି ରହିଥିବ, ଯଦି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ମାଳ 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 ହେଇକି ରହିଥିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି, ସେଟା ବୃହତ୍ ଭାନୁ 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 ତପା ନାହିଁ, ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳ ମାଳତୀଲତା ଜହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା ହେଲା। ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖିବା ଆଦ୍ୟ ଯମକ। ମାନେ ତମକୁ ସର୍ଟ ରେ ବୁଝେଇଦେଲି, ବହୁତ ଇଜି କନସେପ୍ଟ। ଯମକ ମାନେ କଣ ନା, ବୁଝିଗଲ ନା, ଯମକ ମାନେ ହଉଛି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଠାରେ, ଯୋଉ କବିତାରେ ବା ଯୋଉ ପଦ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା, ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯିବି, ଯେଉଁ ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପୁନଃ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯମକ ଶବ୍ଦ ଏଠି ତମେ କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଅଗ୍ନିଶ ପଢେଇବ କି? ଦେଖରେ ତମ ପିଲାମାନେ ଅଛ, କଣ କରୁଛ? ମ୍ୟୁଟ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ କରିବି। ଦେଖ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଯୋଉ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ଯେଉଁ ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପୁନଃ ପୁନଃ, ଏଇ ତମେ ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଇଜିଲି କଣ ଲେଖିବ, ଯେଉଁ ପଦର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯମକ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ, କିମ୍ବା ତମେ ଲେଖିପାରିବ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରହିଥାଏ, ବା ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ତମେ ଏଇଭଳି ବି ଲେଖିବ, ଯେଉଁ ପଦ ବା କବିତା ବା କାବ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ବା ଆଦ୍ୟରେ, ଆଦ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲେଖୁଛ ଆଦ୍ୟରେ ଲେଖିବ, ଆଦ୍ୟରେ ଯଦି ଯମକ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ତାକୁ ସ୍ଲାସ ଦେଇକି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ବା ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହିକି ଦେଖିବ, କାରଣ ମୋ ପାଖେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖେ ସେ ପେନ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିକି ଦେଖେଇଦେବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସମସ୍ତେ ଉଦାହରଣ ବହିକି ଦେଖିବ, ପେଜ ନମ୍ବର 41 ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି ସେମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ପ୍ରଥମ ପାଦ ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବରଜି ବରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ତାହେଲେ କହିବ ସାର୍ ଏଠି ସେମ କଣ? ସେମ ଏହା ଦେଖ, ବର ଜୀବ ଏକା ସହିତ ଲେଖା ହେଲା, ବର ଜୀବ ଏକା ସହିତ ଲେଖା ହେଲା, ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ବରଜୀବ ହିଁ କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ବରଜି, ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ନେଇକି ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲା ବରସେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଡ ସେମ
ହେଲା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସମାନ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ୟାକୁ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ବରଜୀବ ରସେର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ବରଜୀବ ରସେର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କଣ, ଏହାର ନାମ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଯମକ। ତମେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ। ଆଉ ତମେ କହିବ ସାର୍ ବରଜୀବ ରସେର ଅର୍ଥ କଣ, ପୁଣି ବରଜୀବ ରସେର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଅର୍ଥ ଯଦି ତମେ ମନେ ରଖିବ, ସେଇ କୋଟେସନ ତ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତୁମ ମନ ପାଇଁ, ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଅଛ। ତାପରେ ପୁଣି ତାର ଅର୍ଥ ବି ଲେଖିବ, ତମ ପାଖେ ସମୟ ନଥିବ। ତେଣୁକରି ତମେ କଣ ଲେଖିବ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ପଢିବ, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଏ, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହେ। ତମେ ତାର ମିନିଂ ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି କୋଟେସନ କୁ ମନେ ରଖିବ। କଣ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ରେ ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜୀବ ରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଲେଖିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଲେଖିଦେଲେ ହବନି। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପଦ ବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାଦରେ କଣ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ତିନୋଟି କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳି ପଡିବ। ତାପରେ ସେଇଠି କଣ ଲେଖିବ ତା ତଳେ, ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ପଦରେ ବା ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ବରଜୀବ ରସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ୍ୟର ଆଦ୍ୟରେ ବରଜୀବ ରସ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବା ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରିଲା କାମ ତୁଟଲା। ଆର ଅର୍ଥ ଆଉ ତମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ତମେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମଧ୍ୟଯମକ। ମଧ୍ୟଯମକ ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲା। ନା ମଧ୍ୟଯମକ କଣ, ନା ମଧ୍ୟଯମକ ହେଲା ଯୋଉଠାରେ କି ମଝିରେ ଯୋଉଟା ରହିବ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପଦର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ, ହେଲା ଯଦି ଭିନ୍ନାର୍ଥ, ଦେଖିଲ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଠି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଉପରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନଃ ପୁନଃ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ତମେ ଏଇଭଳି ଲେଖ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ନ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ତମେ ସେମ୍ ଲେଖିପାରିବ କଣ, ପଦର ମଧ୍ୟରେ, ହେଲା ବା କୌଣସି କାବ୍ୟ ବା ପଦ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ ବା ଯମକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ ବା ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ପୁନଃ ପୁନଃ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ବା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ, ଏଠି ତ ଲେଖିଛି ହେଲେ କିମ୍ବା ହୋଇ ଲେଖିବ ତମେ, ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ ମଧ୍ୟଯମକ ବୋଲି ବା ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିକଟ ସୁଗ୍ରୀବ ସୁଗ୍ରୀବ ମଡିଲା ଜାଗ ପଶୁ ପରାଧର, ବାତ ସୁତ ସୃଷ୍ଟି ମହାଶନି ମହାଶନି ହନୁ ଶାନ୍ତ ଚୁରି। ଦେଖ ସୁଗ୍ରୀବ ସୁଗ୍ରୀବ, ମହାଶନି ମହାଶନି, ଦେଖ ମହାଶନି ମହାଶନି ଦିଟା ପଦ ଦେଖିବ ତୁମେ, ପ୍ରଥମ ପଦର ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ମହାଶନି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯମକ କୋଉଠି ଗଲାରେ, ଯମକ ରୂପକ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ, ହଁ ଟିକେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁକୁ ଯାଉଛି, ସହଜିଆ ଲାଇନ ଟା, ହେଲା ସହଜିଆ ଲାଇନ ଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଦ୍ୟ ଯମକର ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଟା, ନା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ, ବହୁତ ସହଜ ହବ। ଅହି ମକର ତାପନାସେ ସଭା ସାରସେ ଚକ୍ରେ, ଅହି ମକର ତାପନାସେ ସଭା ସାରସେ ଚକ୍ରେ, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। ପୁଣି ମଧ୍ୟଯମକରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ କହୁଛି। ଏବେ ତ ଏଇଟା କଣ କହିଲି, ବିକଟ ସୁଗ୍ରୀବ ସୁଗ୍ରୀବ ମଡିଲା ଜାଗ ପଶୁ ପରାଧୀର, ବାତ ସୁତ ସୃଷ୍ଟି ମହାଶନି ମହାଶନି ହନୁଶାନ୍ତ ଚୁରି। ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କେବଳ ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଲେଖିବ। କଣ ନା ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଜି। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ସବିତ। ବହୁତ ସହଜିଆ ରଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଇଜି। ତ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଠି କଣ ଆସିଲା, ନା ମଝିରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନଳିନୀ 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 ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ହେତୁ ବା ପଦ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ହେତୁ ଇଏ ଆମର ହେଲା ମଧ୍ୟ ଯମକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ। ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ କଣ ନା ପଦର ଶେଷରେ ହେଲା, ପଦର ଶେଷରେ ଯଦି ଏକ ପ୍ରକାରର କଣ ଶବ୍ଦ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର ହେଇଯିବ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ। ଏଇଠି ତମର ଯାହା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ସେଇଟା କଣ ଦେଇଛି ନା ଶ୍ୱଶୁର ତ ମୋର ସହୃଦ ସେହିପରି ତୋ ପିତା, ଅସଙ୍କୋଚେ ହେ ଆଶ୍ରମେ ମଣି ସଂସାର ପିତା। ତମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖୁନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ କୋଉଟା କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ ହୀର କର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପାଦର ସଲିଳେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ସଲିଳେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦେଉଥ ନହେଲେ, କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ ହୀର କର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶେଷରେ ସଲିଳେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷରେ ସଲିଳେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ହେତୁ ଇଏ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ସର୍ବଯମକ ହେଲା। ସର୍ବଯମକ କଣ ନା ସବୁଆଡେ ବା ସର୍ବତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପଦର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଯମକ ଶବ୍ଦ ବା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ରହିଥିବ, ରହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ତେଣୁ କରି ଇଏ ହେଇଯିବ ତୁମର କଣ ସର୍ବଯମକ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ତମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ଅଛି ପେଜ ନମ୍ବର 42 କଣ ଅହି ମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଦେଖ ଅହି ମକର, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଯୋଉ ଅହି ମକର ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅହି ମକର ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅହି ତାପରେ ଟିକେ ଛାଡିକି ଲେଖା ହେଇଛି ମକର, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଅହିମକର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ତାହା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅହିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅହିମକରର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେମିତି ମକରର ଅ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଯୋଉଟା ମଗର ରହିଲା ଏ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ମିଶିକି ଅହିମକର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଏଇଭଳି କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିବ ନା ପ୍ରଥମ ପାଦର ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ଏକାର ଏକ ପ୍ରକାର ହେଲେ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ହେତୁ ଇଏ କଣ ତୁମର ସର୍ବଯମକ ହେଲା। ତାପରେ ମାଳ ଯମକ ରହୁଛି, ମାଳ ଯମକଟା ତ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ରହିଥିବ, ମାଳ ଯମକରେ ମାଳ ମାଳ ହେଇ ରହିଥିବ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ବୃହତ ଭାନୁ 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 ତପା ନାହିଁ ବୃତ ତମାଳ ମାଳ 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 ମାଳତୀ ଲତା ଜହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା, ୱାରିଡ ହୁଅନି, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ତମେ ସେଇଟା ଚାହିଁଲେ ଲେଖ ନହେଲେ ନାଇଁ 4ଟା ହିଁ ଲେଖ ହେଲା। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖ ନହେଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଅଛି ତ କହିଦେଲି। ତ ଇଏ ଗଲା ସର୍ବଯମକ ହେଲା। ସର୍ବଯମକ ସରିଲା, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଶ୍ଲେଷ। ସ୍ପିଡ କରିବା କ୍ଲାସକୁ। ଦେଖ ସର୍ବଯମକରେ ତ ସରିଲା, ସରି ଯମକ ହିଁ ଟୋଟାଲି ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା ଶ୍ଲେଷ, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମେ। କୋଉଟା ଶ୍ଲେଷ ଦେଖ, ଶ୍ଲେଷରେ କଣ ହବ ନା ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ବହୁତ ଇଜି ସହଜିଆ କନସେପ୍ଟ। ନା କାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ବା ଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ 2ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ କଣ ଆମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହବ। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ନା କଣ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଦେଖିବା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କଣ? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କଣ ନା ଯେଉଁ ପଦରେ ପଦଟିଏ ଖଣ୍ଡିତ ନହେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପଦକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆମେ ଅଭଙ୍ଗ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଦଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ହେଲା
ବା ପଦଟି ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ହୁଏ। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମର ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ, ନା ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେଠାରେ କଣ ଆମର ସଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ଯୋଉଠି ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ ସେ ଅଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ଯୋଉଠି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ ନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ ସେଠି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଦିଟା ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛେ ନା କଣ ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ନା କଣ ଦେଖ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ହସି ବୋଇଲା ନରେଶ କିଦେଇ ସଖୀ ଆମ୍ଭର ତପସ୍ୱିନୀ କନ୍ୟା ତାପସ ନିକୁଞ୍ଜ ତୋଷିବ ଅତିଥି ବର। ଆସିଛି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରୁ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜିଆ ଲାଇନ ଟା, ଏଇଟା ହିଁ ତମେ ମନେ ରଖ। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ହସି ବୋଇଲା ନରେଶ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ହସି ବୋଇଲା ନରେଶ କିଦେଇ ସଖୀ ଅମ୍ଭର ତପସ୍ୱିନୀ କନ୍ୟା ତାପସୀ ନିକୁଞ୍ଜେ ତୋଷିବ ଅତିଥି ବର। ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟିରେ ଯଦି ବର ଶବ୍ଦଟି ବିଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦେଖ ବର ଶବ୍ଦଟା ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ୟୁଜ ହେଇଛି କଣ ଦିଟା ଶବ୍ଦକୁ କଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିଁ ବର। ଦେଖ ତମେ ଏଇ ସାରା ଲାଇନରେ ଯଦି ଖୋଜିବ ଗୋଟେ ହିଁ ଲାଇନ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ବର ତମେ, ଦିଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ବରର ଅର୍ଥ କଣ ସ୍ଵାମୀକୁ ବୁଝଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରୟୋଗ ମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଗୋଟେ ବରର ଶବ୍ଦ ହେଲା ବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ସ୍ଵାମୀ। ହେଲେ ତମେ କହିବ ସାର୍ ବର ତ ଗୋଟେ, ପ୍ରୟୋଗ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ଆମର ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷରେ କଣ ଦେଖ, ଯେଉଁ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫାଷ୍ଟରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲେ, ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖ ବର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ହବ ନା ଭଙ୍ଗା ଯିବ, ଏକୁ ଭଙ୍ଗା ଯିବ ହେଲା। ଯେଉଁ ପଦ ବା ଯେଉଁ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବା ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଅର୍ଥାତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ବରଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ବୁଝିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦିଟା ଆସିଲା। ଯଦି ମୁଁ ବରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ୱାର୍ଡ ଅଛି ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦିଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ନଚେତ୍ ଗୋଟେରେ ହିଁ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷରେ କଣ, ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ବର ହିଁ ନେବି, ବ ରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମାନେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବି, ବର ମାନେ ଅଲଗା ତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ, ର ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବରର ମାନେ ଦିଟା ମାନେ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଭଙ୍ଗରେ କଣ ହବ ନା ସେମିତି ଥିବ, ଗୋଟେ ହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦିଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଇଟା ହିଁ କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ କଣ ଅଛି, ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝି ଅଛୁ କାଲି ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭ ଉଦାର ବାହୁଲ୍ୟେ ମାତର କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେ ଉଦାର। ଦେଖ ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝିଅଛୁ କାଲି ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦାର ବାହୁଲ୍ୟେ ମାତର କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେ ଉଦାର। ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ହେ ଉଦାର ଉଭୟର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଓ ସଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଣି ଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ଅର୍ଥ ବିବାହକୁ ବୁଝୁଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ତମର ଦେଲା ପାଣି ଗ୍ରହଣ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି ପାଣି ଗ୍ରହଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ କଣ ନା ପାଣି କଣ ପାଣି ଆଣିବା ବା ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଜଳକୁ ନେବା ବୋଲି ଯୋଉ ଆମେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ବୋଲି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ମାନେ କଣ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା, ଗ୍ରହଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଟିକେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ
ନା ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏବେ ଯିବା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ କଣ? ଯେଉଁ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଅଭଙ୍ଗ ଓ ସେଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଥାଏ ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଦିଟା ସଭଙ୍ଗ ମିଶିଯିବ, ଅଭଙ୍ଗ ମିଶିଯିବ। ସଭଙ୍ଗରେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଅର୍ଥ ହଉଥିଲା, ଅଭଙ୍ଗରେ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଅର୍ଥ ହଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଯିବ। ଯୋଉ ଦିଟା ମିଶିବ, ଦିଟା ମିଶିକି ଯୋଉଟା ହବ ସିଏ ହଉଛି ତମର ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଦେଖ କଣ, ବାବୁ ନାକ ସିରି ଯଜ୍ଞ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖ ଏଇ ପଦଟିର ଅଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି ନା ନାକସିରି ଦାନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଅରଣ୍ୟରେ ବିରାହ କରିବା। ପଦଟିର ସଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଲା ନାକ ଓ କାନ ହର, କର୍ତ୍ତନ ହର ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କର। ବିହାରର କାନ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ବିହାରର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ତେଣୁ ସଭଙ୍ଗରେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ବାବୁ ନାକ ସିରି ଯଜ୍ଞ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ନାକସିରି ଦାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିକି ବା ସର୍ବସ୍ୱ ଆମେ କହିପାରିବା, ସବୁଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆମେ କଣ ବଣରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ନାକ ଓ କାନର ହର ବା କର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ। ତ ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ। ଏବେ ଯିବା ଅନୁପ୍ରାସ। ହେଲା, ଅନୁପ୍ରାସ ଦେଖିବା। ଅନୁପ୍ରାସ ସରିଲେ ତୁମର ଇଏ ସରିବ, ତୁମର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସରିବ। ତାପରେ ଅର୍ଥ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ 10 ମିନିଟ ସାରିଲେ ସେଇଟା ଆଉ 30 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଏବେ ଯିବା। ଦେଖ ଏଇ 3 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଏଇ 3 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର। ଇଏ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅନୁପ୍ରାସର ମାନେ କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପୁନଃ ପୁନଃ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଠାରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ସେଇ ଉଦାହରଣ, କୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ତମେ ସେ କୋଟେସନ ସେମ ଲେଖିପାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ସେଇଟା ଦରକାର ବା ସେଇ ଲାଇନରେ ସେଇଟା ଦରକାର। ହେଲା, ତ ଦେଖ ଏଠାରେ କଳମ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି। କଣ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଅନୁପ୍ରାସର ମାନେ କଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହବ ସେଠାରେ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ସିଏ ହେଲା ଆମର ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଏଠାରେ କ ଳ ମ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ରହିଲା ଇଏ ତୁମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବୁଝିଲ? ଇଏ ତୁମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଲେଖିଦେଉଥ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର 5 ଭାଗରେ। କଣ? ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଲାଟ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। କଣ କଣ? ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଲାଟ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଛେକାନୁପ୍ରାସ କଣ। ଛେକାନୁପ୍ରାସ ମାନେ କଣ, ପଦରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ଥାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। କଣ କହିଲା ସିଏ? ପଦରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ଥାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବ, ଅନେକ ସାରା ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସିରିଏଲ ୱାଇଜରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଦେବା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଖିଦେଲେ ତମେ ଇଜିଲି ଜାଣିଦବ। ନା କଣ? ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବ ମତ୍ତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରି ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ କାଳକୁ କଥା ଥିବ କାଳ କାଳକୁ
ଏକେତ କ୍ଷଣି ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ଦିନ ଦିନୁ ନଭିଲୁ ବଲ୍ଲଭ ମେଳ ଗୋ ସହଚରୀ। ତମେ ଏତେ ନ ଲେଖୁନୁ, ତମେ କଣ ଲେଖିବ ନା କୋଉ ଯାଏଁ ଲେଖିବ? ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବୋକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବ ମତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରୀ। ଏତିକି ଯାଏଁ ତମେ ଲେଖିଲେ ବି ହବ, କାହିଁକି ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ଦଉଛୁ ଆମେ। ତ ଏଠାରେ କଣ ଦେଖ, କ ଳ ଏବଂ ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଲାଇନ ୱାଇଜ ରେ ବାରମ୍ବାର କଣ ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମ ଦେଖ, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ ଦେଖ କ ବ କ କ ଳ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି। କ ପରେ ଳ କ ପରେ ଳ କ ପରେ ଳ କ ଏଇଭଳି। ର ର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କର 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 ବାରମ୍ବାର କଣ ଆବୃତ ହେଇଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଛେକାନୁପ୍ରାସ। ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ କଣ? ଯେଉଁ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମରେ ରହି ଅଥବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇ ପୁନଃ ପୁନଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହେଲେ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସରେ କଣ ଓଲଟା, ସେଇଠି ପଜିଟିଭରେ ଏଠି ନେଗେଟିଭରେ। ସେମିତି ଅଭଙ୍ଗରେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭରେ, ସରି ଅଭଙ୍ଗରେ ପଜିଟିଭରେ ସଭଙ୍ଗରେ ନେଗେଟିଭରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଛେକାନୁପ୍ରାସରେ ପଜିଟିଭରେ, ପଜିଟିଭରେ ମାନେ କଣ ସିରିଏଲରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସରେ କଣ ହଉଛି ନା ତୁମର ସିରିଏଲରେ ରହିଲେ ରହିବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ସିରିଏଲରେ ନ ରହି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦବ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶ୍ୟା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟେ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସୀତାଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତପସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଙ୍କର ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସନ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଉପମା ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଅନୁପ୍ରାସ ନା ନାୟିକା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖ, ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ସ ର ଣ ତ ହ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ୱାଇଜ ରେ ହେଇନି। ଦେଖ ସ ଦେଖ ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା, ତାପରେ ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା 3-2-8 ର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅଷ୍ଟମରେ ଏବଂ ସେଇ ଲାଇନ ର ଶେଷରେ ସ ସ ସିରିଏଲରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନି। ସେଇଭଳି ରଣ ର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ତର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସିରିଏଲ ୱାଇଜରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନାହିଁ। ଫିର ବି ଇଏ ତୁମର ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ମାନେ କଣ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ତାଳୁ ଦନ୍ତ ମୂର୍ଧା ଅଷ୍ଟ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ତାଳୁରୁ, ଦନ୍ତରୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧାରୁ, ଅଷ୍ଟରୁ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ ଜିହ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ନିଗୃତ ହୋଇଥାଏ ମୁଖରୁ, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ, ସେଇଭଳି କୋଟେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ସିଏ ହବ ଆମର ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। କଣ ଦେଖ, ପୁଷ୍ପପତି ପୁଷ୍ପପତି ପବି, ଦେଖ ପୁଷ୍ପପତି ପବି ସେ ଗୋଟେ କଣ ଓଠରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି, ଦନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ। ସେଇଭଳି ପ୍ରଭା ପ୍ରଭ ଭ୍ରମୁ ଭାବେ ଭୁବି, ଦେଖ ତମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିଜେ କର, କନସେପ୍ଟ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ପୁଷ୍ପପତି ପବି ପ୍ରଭା ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମୁ ଭାବେ ଭୁବି ଭୀମ ବାଷ୍ପ ଭବ ଭବେ ଭବ ଭାବି ଭାବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ତାଳୁ ଦାନ୍ତ ମୂର୍ଧା ଅଷ୍ଟ ଏତିକି ନେଇକି ହିଁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଦେଖ ଭବ ଭାବି ଭାବି ଯେତେବେଳେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ ବ ହେଲା ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ତେଣୁକରି ଏ ହେଲା ତୁମର ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କଣ, ଯେଉଁ ପାଦରେ ଶେଷରେ ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସମତା ରହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୁଏ। ଅନ୍ତ୍ୟାନୁ କହିଲେ ଶେଷ, ଯେଉଁ ପଦର ବା ପାଦରେ ପାଦର ଶେଷ ବା
अंत्य वर्ण बा उपान्त्य वर्ण समता रही व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति हेले सेठारे अंत्यानुप्रास हुए। देख आमे पुणी से एग्जांपल के नेबा कोन उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। देख जेतबेले दीर्घिका उच्चारण करिबा का उच्चारण कला बेले आ ही उच्चारण हुए, से बेले चिलिका उच्चारण कला बेले आ ही हुए। जदि आमे ताकू छाड़ दबा आ गोटे एग्जांपल नेबा सेठरो ही दीर्घी का मझिरे ई उच्चारण होची दीर्घी का बुझी पारलो जो मझिरे ई रहिला किंबा शेषरे आ रहिला से भली चिलिका चिली ई रे मध्य ल रे मध्य जतबे आमे ली उच्चारण करू से मझिरे मध्य गोटे लुप्त वर्ण है कि ई रहिला से भली का रे मध्य आ रहिला। तो जेतबेले अंतरे एका प्रकार अर्थ बा सम शब्दर प्रयोग होइथिबो ताहा हेले आमे कहि परिबा बा सम शब्दर उच्चारण बुझी पारलो सम शब्दर उच्चारण जदि समान होइथिबो ताहा हेले अंत्यानुप्रास हब। एबे नेक्स्ट जिबा एई जो देखलो ना कार ई रहुची किंबा आमे कार आ मध्ये रखि परिबा। तापरे लाट्यानुप्रास लाट्यानुप्रास कोन कहूची ना पद मध्यरे व्यवहृत शब्द गुड़िक अर्थरे भिन्न न थाई भिन्न भिन्न तात्पर्य व्यवहृत हेले ताहा लाट्यानुप्रास हब। लाट्यानुप्रास किभଳି हब गोटे पदरे व्यवहृत शब्द गुड़िक अर्थरे भिन्नता न थाई बा तार जो अर्थ भिन्न न होई भिन्न भिन्न तात्पर्य जेतबेले आमे बर शब्द को सेठी प्रयोग कले तार अर्थ भिन्न हैला गोटे शब्द ही किंतु एठी कोन कहूची अर्थ गोटे प्रकार ही रहिबो किंतु कोउ जगह रे कोउ शब्द माने सेही बरटा कोउठी लागिबो आउ कोउ जगह रे सेही बरटा लागिबो किंतु अर्थ सेम ही हेबाको पड़िबो। बरर माने स्वामी ही जदि आमे स्वामी उद्देश्य रे ताको प्रयोग करूचे से जेमिति स्वामी ही रहिबाको पड़िबो सेठी श्रेष्ठ न होबाको पड़िबो। तो सी हो तुम लाटानुप्रास बा लाट्यानुप्रास। उदाहरण देख तली देला गोड़ी जाउथबा फूल फूल बरणा एठारे फूल शब्द एक अर्थरे तात्पर्यगत पार्थक्य थाई व्यवहृत होईछि। प्रथम फूल विशेष्य द्वितीय फूल कौन कर्ताकारक। तली देला गोड़ी जाउथबा फूल फूलटा फूलरे रहिला विशेष्य रे किंतु फूल बरणा अर्थात कर्ताकारक रे ये व्यवहृत हैला बुझी पारलो। ये थिला तुमर शब्द अलंकार। एबे जिबा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार कोन देखो स्पीड करियो पड़ियो रे मते तुमु चारटा लाइन देखो। अर्थ अलंकार जानिबा पूर्वरु तमे चारिटा जिंस ऊपर बहुत गुरुत्व देबाको पड़िबो मु जोटा कहिबी देखो पिला माने चारिटा जिंस ऊपर गुरुत्व दबो जो माने जानिनियो कौन सी चारिटा जिंस मु स्टार्टिंग रे कहि सारिछि पुणी थरे कहूची उपमान उपमेय। प्रथम कथा हला उपमान द्वितीय हला उपमेय तृतीय रे साधारणवाचक धर्म एवं साधारणवाचक शब्द ए चारिटा जिंस को तुमको जानिबाकू पड़िबो तेबे जाय कि तमे धरि पारिबो जे ना कौन अर्थालंकार बुझी पारिबो बुझी पारलो तेबे जाही तुमे बुझी पारिबो नले बुझी पारिबो नै रे बाबू। टिके रे मते फोन आसिला। देखो या मते फोन करते अच्छा मते किए कहइबो उपमान का कुआ जे उपमेय का कुआ जे मते किए कहइबो उपमान काहाकू कुआ जाए उपमेय काहा कुआ जाए मते टिके किए कहइबो मु जानिनी मते की कहइबो। ସାର୍ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେଟା ଉପମେୟ ହୁଁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେଟା ଉପମାନ। अच्छा अच्छा उपमान ओ प्राकृतिक वस्तु ना अप्राकृतिक वस्तु को उपमान प्राकृतिक वस्तु ना अप्राकृतिक वस्तु ସାର୍ ପ୍ରାକୃତିକ
ଉପମାନ କଣ କହିଲି ମୁଁ ଉପମେୟ ପଚାରିଲି ନା ଉପମାନ ଯେ କଣ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଉପମାନ। ଉପମାନ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ସେ ପାଇଁ କହିଲି ଉପମାନ ହଉଛି ସର୍ବଦା ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲ ଉପମାନ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ଉପମୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ତେବେ ତାର ଆଉ କିଛି ଅଛି କଣ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ବାଚକ ଧର୍ମ ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ନା ଯାହା ଯୋଉ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ ସିଏ ହଉଛି ତୁମର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। 3 ନମ୍ବର ଗଲା 4 ନମ୍ବର ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ ନା ପରି ଯଥା ଯେହ୍ନେ ତୁଇ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହେଲା ଯଥା ଯେନେ ଇଏ ସିଏ ଏଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ରଚନା କରିବା ସିଏ ହବ ତମର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲ ବା ସାଧାରଣ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ସିଏ ହବ ତାର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉପରେ ଅଭେଦ କଥନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୁଣଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବା ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କହିବା ସିଏ ହବ ତାର ଧର୍ମ ଏବଂ ଉପମେୟ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁ ଉପମାନ କହିଲେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କଣ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖ ସମାନ ଧର୍ମ ଧାରଣା କରିଥିବା ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ କଣ କହିଲା ସମାନ ଧର୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହବ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ବୁଝ ପିଲାମାନେ ଲାଇନକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏହାର ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଉପମାନ କାହିଁକି ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏହାର ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଲା ଉପମାନ ହେଲା ଯେଉଁ ସମାନ ଧର୍ମ ସହିତ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଉପମାନ ଉପମୟର ଯୋଉ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଖ ନା କଣ ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ ଉପରୋକ୍ତ ପଦଟିରେ କଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଆୟୁଟା କଣ ଉପମେୟ ଏବଂ ସଲିଳ ଯିଏକି ଉପମାନ ବହି ଯାଉଅଛୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ଓ ଜେସେନ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଦିଟା ଦେଖ ଏଇ ଟୋଟାଲି ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଦେଖ ସାଧାରଣ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଉପମାନ ରହିଛି ଉପମେୟ ତମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ଟକଟ ରେ ତମେ ଏତେ ବି କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବହୁତ ସହଜ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଏଇଟା ତମକୁ ସର୍ଟ ନୋଟ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ମନରୁ କହୁଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କାହା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉପମାବାଚକ ଧର୍ମ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣେ ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଯାହା ସଲିଳ ଯେସନେ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଉପମେୟ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉଟା କହିବି କୋଉଟା ଉପମାନ କହିବି କୁହ ଉପମାନ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉ ଉପମେୟ ଅଳଙ୍କାର ଉପମାନ ଅଳଙ୍କାର ଆରେ ଉପମେୟ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଉପମା ଉପମାନ ଉପମା ତମକୁ କହିକି ମୁଁ ଶୁଣ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ
ବା ରହିକି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ବା କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ, ଭଗ୍ନ ଗଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗ୍ନ ଗଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ, ଯଦି ସଲିଳର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି, ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା। କାହିଁକି କହିଲେ ଦେଖିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ମୁଁ କହିବା କଥା? ଏଇ ଲାଇନଟା ହିଁଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେଟା ଭଗ୍ନ ଘଟୁଆ ସଲିଳ ଯେସନେ ବହି ଅଛି ଯାଉ ଅତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ତାର ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା। ଦେଖ ମଣିଷ ଜୀବନ କଣ? ଉପମେୟ। ଉପମାନ କିଏ? ପାଣି ଫୋଟକା। କାହିଁକି? ଆମେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଳ ସହିତ ଆମେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ନାହିଁ ମାନେ କଣ ତମେ କହିବ ଏଇ ଢାଳର, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କଣ କମ୍ପେୟାର କଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ସାଦୃଶ୍ୟ କଲେ ବା ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଠି ପାଣି ଅଛି କି? ସେଇ ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ଅଛି କି? ମାତ୍ର ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଅଛି। ଯୋଉ ପାଣି ଫୋଟକା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ତ ସେଠି ମଣିଷ ଜୀବନ ଯୋଉ ସହିତ ଆମେ କଣ ପାଣି ଫୋଟକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ସେଠାରେ ଆମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଇ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପୁଣି ତୁମର ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ନା କଣ କଣ? ଦେଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା, ଲୁପ୍ତୋପମା, ମାଳୋପମା। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା, ଲୁପ୍ତୋପମା, ମାଳୋପମା। ଏଇଟା କହିଦଉଛି ବହୁତ ଇଜି। ଯେମିତି ଆମେ ଯମକ ଯେମିତି ଏଇଟା ସେମିତି। କେମିତି ସାର୍? ଯମକରେ ଦେଖ ଆଦ୍ୟରେ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରହିଲେ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ବୋଲି ଜାଣି ଦଉଥିଲେ, ମଝିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଶେଷରେ ରହିଲେ କଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ସବୁଆଡେ ରହିଲେ ସର୍ବଯମକ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତ ଉପମାରେ କଣ ହବ ନା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ। କଣ? ଆମେ ଯୋଉ 4ଟା ଜିନିଷ କହିଲେ କଣ? ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ସାଧାରଣ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କଣ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବା ଗୁଣ। 4ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଆରି ଉପରେ ହିଁ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ, ଆରି ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମାରେ କଣ ହବ? ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଥିବ, ଉପମେୟ ଥିବ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଥିବ, ଏ 4ଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ ସିଏ ହବ ତୁମର କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା। ଲୁପ୍ତୋପମାରେ କଣ ହବ ନା ଲୁପ୍ତୋପମାରେ ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷରୁ ଯୋଉଟା ଲୁଚିକି ରହିଥିବ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଲୁଚିକି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିଦେବା ତାକୁ ଲୁପ୍ତୋପମା। ମାଳୋପମା ମାନେ ତମେ ତ ଜାଣି ଦଉଛ, ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ରହିଥିବ ବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ସେଠାରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା କହୁଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଦେଖିଦେବା। ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମାରେ କଣ ହବ ନା ଯେଉଁ ପଦଟିରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ, ଯୋଉଟା 4ଟା ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଉଦାହରଣ ରିପିଟେସନ ହେଇଛି କଣ? ଭଗ୍ନ ଗଟୁହା ସଲିଳ ଯେସନେ ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ କଣ ଉପମାନ, ଉପମେୟ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ଉପମାବାଚକ 4ଟି ଜିନିଷ ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉପମେୟ କିଏ? ଆୟୁ। ଉପମା କିଏ? ଜଳ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଣ? ବହିଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଆୟୁ କଣ ହଉଛି? ବହିକି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ସରି ଯାଉଛି। ଜଳ କଣ ହଉଛି? ବହି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ବି ତ ଆମେ ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ। ତ କଣ କମ୍ପେୟାର ଯେତେବେଳେ କରାଉଛି ତ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଜଳ ଭଣ୍ଡାର କଣ ଆମେ ସାରୁଥିଲେ କଣ ଆସୁଥିବ କି? ସେ ବି ସରି ସରି ଯାଉଥିବ। ତ ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇ 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 ଯିବା ଆମ ଆୟୁଟା କମି କମି ଯିବ। ତ ଗୁଣଟା କଣ ହେଲା? ତାର ଧର୍ମ କଣ ହେଲା? ବହି ଯିବା। ସିଏ ହେଲା ତାର ଧର୍ମ। ଗୁଣ ତାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କଣ ନା ଯେସନେ ବା ଯେପରି, ଯେମିତି, ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ସିଏ ହବ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା ଲୁପ୍ତୋପମା। ଲୁପ୍ତୋପମାରେ କଣ ହବ? ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଲକ୍ଷଣ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯୋଉଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ଯଦି ଲୁଚିକି ଯୋଉଠି ରହିଗଲା ସିଏ ହେଇଯିବ ତମର କଣ ଲୁପ୍ତୋପମା ଅଳଙ୍କାର। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାନା ଚମ୍ପକର ବର୍ଣ୍ଣା କାଲି ଏହି ବାଟେ ଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତଂସ ନନ୍ଦନ ଯମତ ତିଥି ମତେ କଲା। ଏହି ପଦରେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ
ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ का ତମେ କହିବ ସାର୍ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ? ପୁଣି ବି ପିଲା ପଚାରିବେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଲି ପିଲା କଣ କହିଲି? ଯେହ୍ନେ ଯେତେ ଯେପରି ଯେସନେ ଯେଭଳି କେଉଁଠି କିଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଦେଖ ଏଇ ଲାଇନରେ ନାହିଁ ଦେଖ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାନନା ଚମ୍ପା ଚମ୍ପକ ବରଣା କାଲି ଏହି ବାଟେ ଗଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତଂସ ନନ୍ଦନ ଯମନ ତିଥି ମତେ କଲା। ଏଠି ଦେଖ ଯେତେ ନାହିଁ ଯେହ୍ନେ ନାହିଁ ଯେସନେ ନାହିଁ ଯେମିତି ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁକରି ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲୁଚି ପଡିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଲୁଚି ଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଲୁପ୍ତ ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ମାଳପମା। ମାଳପମାରେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ବିଷୟଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ହିଁ ଉପମେୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉପମାନ ରହିଥିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଏଠି କଣ ହଉଛି ଅବଳା ଉପମେୟ ହଉଛି ଅବଳା ଏକାଧିକ ଉପମାନ ରହିଛି। କଣ କଣ ଉପମାନ ଦେଖ ପ୍ରଭାତି ତାରା ସହିତ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ଚପଳା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଣ ଏଇ ସବୁ ସହିତ ମାଳପମାରେ କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ହିଁ ଉପମେୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ମାଳପମା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ରୂପକ ହେଲା ସରିଯିବ ନା 15 ମିନିଟରେ ନା ସରିବନି ଦେଖ ରୂପକ କଣ ରୂପକରେ ଉପମାନ ଉପମେୟର ଅଭେଦ କଥନ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ପରି ଯଥା ଯେପରି ପ୍ରଭୃତି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି ସ୍ପିଡ କରିଦବା ଏଥର ହେଇଯିବ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କଣ ହବ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କଣ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏଡ ହଉଥିଲା ସାଧାରଣ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏଡ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କଣ ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ କଟିଯିବ କେବଳ ଉପମାନ ଉପମେୟର ଅଭେଦ କଥନ ହବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ରୂପକରେ କଣ ମାତ୍ର ଦିଟା ଥିବ ଉପମେୟ ଥିବ ଉପମାନ ଥିବ। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଶା ପରିଜାତ ଫୁଟିବ ହୃଦ ନନ୍ଦନ ବନେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ ସୌରଭ ବ୍ୟାପୀ ଯିବ ଭୁବନେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜମକ ଗଲା ଉପମା ତ ସାରିଲେ ରୂପକ ଦେଖ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି ଯୋଉଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କଣ ଅଛି ଦେଖ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ। ଏଠି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ଧର୍ମ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ତମେ ଲେଖ ଏଇ କୋଟେସନଟା କଳୁଷ ପଙ୍କେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତ ସରିତର ହେବି ନଳିନ। ପଦ୍ମରୁ ଆସିଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଉ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କଳୁଷ ପଙ୍କ ସହିତ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ପଦ୍ମ ସେଇ ସମୟରେ ପଦ୍ମ ସହିତ ନିଜର ଯୋଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ପଦ୍ମକୁ କବି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଙ୍କ ସହିତ କଳୁଷର ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କଳୁଷିତ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପଦ୍ମରେ ଯୋଉ ପଙ୍କ ରହିଛି ପଙ୍କ ରହି ସେଠାରେ ଯୋଉ ଭଳି ପଦ୍ମଟିଏ ଫୁଟେ ଯାହାକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ଜନ୍ମ କମ୍ପେୟାର ଯୋଉ ହେଇଛି କେବଳ ଉପମାନ ଉପମେୟର କମ୍ପେୟାର ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲା ତୁମର କଣ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ସେଇଭଳି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତୁମର 1 2 3 ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ। ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକରେ କଣ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆରୋପ ଅନ୍ୟ ଆରୋପ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିତ ହୋଇଥାଏ। କଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ନବ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆବଶ୍ୟକତା କରିବା ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ଅଟୋମେଟିକ ଏଡ୍ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସିଏ ହେବ ପାରମ୍ପରିତ ରୂପକ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସହ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସହ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର, ଦେଖ ଦରିଦ୍ରତା, ଦରିଦ୍ରତା ତ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିଛେ ଆମେ କଣ, ଗୋଟେ ଗରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅର୍ଥାତ କାହା ସହିତ କରାଯାଇଛି ନା ପଙ୍କର ସହିତ, ପଙ୍କ ସହିତ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦରିଦ୍ରତା ମାନେ କଣ, ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। କିନ୍ତୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଖ, ଲାଇନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର, ଏଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ଦରିଦ୍ରତାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆମେ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଅଛେ ଜଞ୍ଜାଳରେ, ପୁଣି ଆମେ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କେ ଯାହା, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏର ଆରୋପିତ ହେଲେ ନୂତନଟି ଆରୋପିତ ହବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହବ। ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଠି ଆରୋପିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିତ ରୂପକ ହବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ସାଙ୍ଗ କଣ ନା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ବା ଯେଉଁଠୁ ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆରୋପ କରାଯାଏ ତାହାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଆରୋପ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ରୂପକ କଣ ନା, ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉପମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ଅଭେଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ ଉପମେୟର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଉପମାନର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ୟାର ଏବଂ ୟାର ଅର୍ଥାତ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିବିଧ କଥନ ହେଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥନ ହେଲେ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆରୋପ କରାଗଲେ ହେଲା, ବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆରୋପ କରାଗଲେ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହବ। ଦେଖ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା, କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା, କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହେଁ ଅବା ରହି ଯୋଗ୍ୟତା, କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଏଇଟା ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା ଏଠାରେ କଣ ହଉଛି ନା, କବିକୁ ପିତା ଭାବରେ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଲାଇନ ରେ କବିକୁ ପିତା ଭାବରେ, କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କଣ, ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କଣ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁ ଯୋଉ ବୁଝଉଛି। କିନ୍ତୁ କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ ଟା କୁହା ହେଲା, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ନିଜେ କବିକୁ ସେଠି ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ କବିକୁ ପିତା ଭାବରେ ସେଠାରେ ଗଣନ କରାଯାଇଛି। କହିବା ଲୋକ ତ ତାର ଉପମାତା, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମାତା, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆରୋପିତ କରାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖ, ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ କଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକମାତ୍ର ଉପମାନର ଆରୋପ ହୁଏ ବା ଅଭେଦ କଥନ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ କଣ ଏଠି, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକମାତ୍ର ଉପମାନ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଉପମେୟ ଥିବ, ଗୋଟେ ହିଁ ଉପମାନ ରହିଥିବ, ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ହବ। କଣ ଦେଖ, ବଦନ ଦଧିତି ଥରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ କଲା ଅବନ, ଲାଜକୁଳି ଲତା ଅଙ୍ଗେଇକି ସାହସା, ଲାଗିଗଲା କାହା ହସ୍ତ। ଏଠାରେ କଣ ହଉଛି, ବଦନ ସହିତ ଦଧିଚିର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହିଁ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଇନି ବା ଉପମେୟର ଉପମାନ ଆରୋପ କରାଯାଇନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି। ଏବେ ରହିଲା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଦେଖ, ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ତୁଳନା କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ମନେ ରଖ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁର କଣ, ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା ପରିକଳ୍ପନା ବା କମ୍ପାରିଜନ ହେଲା, ଅଭେଦ କଥନ କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହବ। ମାତ୍ର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟ ଉପମାନର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଯାଏ। ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ କି ଅବା ସତେ ବା ବୋଧେ ପ୍ରଭୃତି ବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର। ଦେଖ ପୁଣି ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଗଲା ଭଳି ଏଇଠି କଣ ହବ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁର ଅଭେଦ କଥନ କରାଯିବ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଥା ଛାଡାଯିବ, କେବଳ ସାଧାରଣ ବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହବ। ଯୋଉଟା କଣ କଣ ସେଇ ଶବ୍ଦ, କି ଅବା ସତେବା ଯେହ୍ନେ ଯେତେ ଏଗୁଡାକର ପ୍ରୟୋଗ ହବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଚିକୁର
ରାଜି ଦଳେ ଚରମେ ମଦନ କେତନ ଉଡେଇ କିବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମେ। ଦେଖ କିବା ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଛି ହେଲା। କିବା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଚୁମ୍ବୀ ଚରଣକୁ ଚିକୁର ରାଜି ଦଳେ ଚରମେ ମଦନ କେତନେ ଉଡେଇ କିବା କିବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମେ। ଦେଖିଲ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କରାଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଟିକେରେ ଦେଖ 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 ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ୟା ଦେଖ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଜଣେ ଫୋନ କରୁଛି ପଢେଇଲା ବେଳକୁ। ଦେଖ ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ଚୁମ୍ବୀ ଚରଣକୁ ଚିକୁର ରାଜି ଦଳେ ଚରମେ ମଦନ କେତନ ଉଡେଇ କିବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମେ। ଏଠି କିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ଉପମାନ ଉପମେୟ ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ମୁଁ ସର୍ଟକଟ ରେ ଏବେ ଯାଉଛି କାରଣ ସମୟ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଏବେ ୟାର ଟାଇପ୍ସ ଦେଖିବା। ଟାଇପ୍ସ ରେ କଣ ବାଚକ ପ୍ରେକ୍ଷୀ ଅଳଙ୍କାର। ୟାର ଟାଇପ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଣ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ବାଚକ ପ୍ରେକ୍ଷୀ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟତ୍ମାନ ଉତ୍ପେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ବାଚକ ପ୍ରକ୍ଷାରେ କଣ ଦେଖ ଯେଉଁ ପଦରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବାଚକ ପ୍ରକ୍ଷା କହିଲେ ଉପମାବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟତ୍ରକ୍ଷା ହେଲା। କି ଅବା ସତେ ଯେବେ ବା ବୋଧେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ବା ସେଇ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବାଚକ ପ୍ରେକ୍ଷୀ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଅବା ସତେ ଯେବେ ବା ବୋଧେ ଏଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ବାଚକ ପ୍ରେକ୍ଷୀ ଅଳଙ୍କାର। ଯେମିତି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢାଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରବେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁର ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ କୋଟେସନ ଟା। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ହେଲା ଚଢାଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦ କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଜାଣିଛ ନା ଯେତେବେଳେ ଐରାବତ ହସ୍ତି କଣ ଜଳରେ ଯୋଉ ଥିବ ସେ ରହିଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଶୁଣ୍ଢ ଟା ଯୋଉ ଟେକିଥିବ ଠିକ ସେଇଭଳି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ମାନେ ଯୋଉ ଉଡନ୍ତି ଠିକ ଐରା ବସ୍ତି ପରି ସେମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା ମେଲି କରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆକାଶରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁର କଣ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିବା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢାଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦ କିବା ଏ ଯୋଉ କିବା ହଉଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାଚକ ପ୍ରେକ୍ଷା ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟତ୍ମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଏଇଟା ଦେଖ କଣ ପ୍ରତ୍ୟତ୍ମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ ଟିକେ ରୁହ। ପ୍ରତ୍ୟତ୍ମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ହବ ଏଠାରେ ବାଚକ ଚିହ୍ନ ନଥିବ। ଏତିକି ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେ ଏଥିରେ ବାଚକ ଚିହ୍ନ ନଥିବ। ବାଚକ ଚିହ୍ନ ନଥିକି ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଉପମେୟ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁରେ ଉପମାନ ର ତର୍କଣା କରାଯିବ ହେଲା। ଏଇଠି କଣ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆରୋପ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ନଥିବ। କଣ ସଖୀ ଅନିନ୍ଦ୍ୟାଙ୍ଗୀ କାନ୍ଧେ ପାର୍ଶ୍ଵେ ସୌଜନ୍ୟେ କାନନ ଜ୍ୟୋତି କମଳ ନୟନୁ ଅବିରଳେ ଝରେ ଅମଳ କରୁଣା ମତି। ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ନା କଣ ବାସବ ଦିଘେ ଅଭ୍ରସୁ କିରଣୀ ବିଜନ୍ୟ କଲା ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଆଣି ବିମ୍ବ ସବିତାର ଦିଶି ଆସିଲା ବିଞ୍ଚେ କାର୍ଣ୍ଣେ ଶୀତେ ଜାତେ ସେ ହେଲା। ଏଠାରେ ସେ ଆମେ କହିପାରିବା କିବା ଅବା ସେତେ ଯେବେ ବା ବୋଧେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଐରାବତ ହସ୍ତିର ପତ୍ନୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ରକ୍ତପିଣ୍ଡ ସହ ତର୍କଣା କରାଯିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଐରାବତ ହସ୍ତିର ପତ୍ନୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ରକ୍ତପିଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ ନା କମ୍ପାରିଜନ। ଯେତେବେଳେ ଐରାବତ ହସ୍ତିଟିଏ କଣ ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ଟା ପଡିଥାଏ ସେଇ ପିଣ୍ଡର ଯୋଉ ରକ୍ତ ହେଇଥାଏ ସେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଏଇଠି କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟତ୍ମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତୁମର ଆଉ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ରହିଛି ସାରିବା ନା ରଖିବା ଯିବାରେ।
এইটা লেখ, এইটা 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 ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଦେଖିଦିଅ। ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ କହିଲେ କଣ? ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଗଲେ ନା କଣ? ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ହବ। କଣ ଦେଖ, କଳଙ୍କ ହିଁ ଥାଇ କଳାକାର କଳେ, କରଇ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଜଗତେ, ନ ହୁଏ କିସ ମଣ୍ଡନ। ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗରେ ଯାହା ପରିଧାନ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଉକ୍ତିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ଆମେ ଯୋଉ ଅ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଢେଗ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅ ଯାହା ମନ କେ ଜେନ୍ ରସେ ମଲି ଫୁଲ ଫୁଲ ବାସେ, ଯୋଉ କଣ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଭଳି। ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ବାଗେ ତ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ, କାହା ବାଗେ ତ ସୁଖା ମୁଢି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ମାନେ ମୋ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାବି ଆମେ କହିପାରିବା, ମୋ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ କଣ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନ ହୋଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଉଟା। ତ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାନ୍ତ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ କଣ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା, ହଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତ କଳଙ୍କିତ ହେଇଥାଇ କଳାକାର କଳେ, କରଇ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଜଗତେ, ନ ହୁଏ କି ସମଣ୍ଡନ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁଛେ, ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁଛେ, ଜହ୍ନରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ରହିଛି, ଯୋଉ ଛାଇ ଭଳି ଯୋଉ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେ କଳଙ୍କିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରିୟ। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଲୋକେ କହିଲେ କଳୁଷିତ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ମା ସୀତା କଣ ସତୀ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇଟା। ତ ଏଇଠାରେ କଣ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର ହବ। ତାପରେ ଯିବା ସ୍ମରଣ। ସ୍ମରଣରେ କଣ? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁର ଯଦି ସ୍ମରଣ ହୁଏ, ସେଠାରେ ସ୍ମରଣ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କଣ କହୁଛି? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ସ୍ମରଣ ହୁଏ ଯଦି, ସେଠାରେ ସ୍ମରଣ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କଣ ଦେଖ, ଅନେକାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବିରୋଧୀ ବସ୍ତୁର ସ୍ମରଣ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ମରଣ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ତାର ବିରୋଧ ଯଦି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବିରୋଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ମରଣ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସ୍ପନ୍ଦନେ ଗିରୀନ୍ଦ୍ରର ଶୋଭା ଅପ୍ସରାଏ ଅନୁଭବୀ, ସ୍ମରିଲେ ସ୍ୱଜନ୍ମ କାଳୀନ ମନ୍ଦର କ୍ଷୁଭିତେ କ୍ଷୀରୋଦ ଛବି। ଏଠାରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଗିରିଚନ୍ଦ୍ରର ଶୋଭା, ସ୍ମରଣରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଦର କ୍ଷୁଭିତେ କ୍ଷୀରୋଦର ଛବି ସହିତ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରୀନ୍ଦ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ସହିତ ମନ୍ଦର କ୍ଷୁଭିତ କ୍ଷୀରୋଦର ଛବି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଥର ମା ଏକା ସାଥିରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇଭଳି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତମର ଦେଇଛି, ମନେ ପଡନ୍ତେ ବୀର ବାତ ନନ୍ଦନ, ବାତ ଦେବକୁ କଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତପସ୍ୱିନୀରୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ହନୁମାନ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି, କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଦେବ ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ବାତ ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାତ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲ, ବାତ ନନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଇଲେ କଣ, ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। କିନ୍ତୁ ବାତ ନନ୍ଦନରେ କାହା ବାପାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନା ପବନକୁ ଆସିଲା, ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କଲେ, ସେଇଭଳି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ତମର ସ୍ମରଣ। ଏବେ ଯିବ ପ୍ରତୀପ। ପ୍ରତୀପରେ କଣ ଦେଖ, ପ୍ରତୀପରେ ପ୍ରକୃତ ଉପମାକୁ ଉପମେୟ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଗଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରତୀପ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ନା କଣ କହିଲା? ପ୍ରକୃତ ଉପମାନ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତାହାକୁ ଉପମେୟ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉପମାନ ହେଇଥିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉପମେୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରାଯିବା, ସେ ହେଇଯିବ ତୁମର ପ୍ରତୀତ। କଣ ଦେଖ କହିଛି, ବହୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନମ ଯେଉଁ କାଳେ, ବିହୀନ କ୍ଷଣି କଳଙ୍କ ହୋଇଥିଲେ, ବଦନେ ଜାନକୀର ସମାନ ମନ ଟାଣିଟି ବହି, ବିମ୍ବ ବେଷ୍ଟନ ନହିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଟିବେ କାଟିବେ। ଏଠାରେ କଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଉପମାନ ଅପେକ୍ଷା ଜାନକୀଙ୍କ ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପମେୟକୁ
ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତୀପ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନମ ଯେଉଁ କାଳେ ବିହୀନ କ୍ଷଣି କଳଙ୍କ ଜାଣସେ ହୋଇଥିଲେ ବଦନେ ଜାନକୀର ସମାନ ମନ ଜାଣଟି ବହି ବିମ୍ବ ବେଷ୍ଟନେ ନହିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଟିବ କାଟିବି। ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ହେଇଛି ସତ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରାଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଲେ। ସେଇଭଳି ପ୍ରତୀପ ହୁଏ। କେବଳ ଉପମାନକୁ ଉପମେୟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଠାରେ ସେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସମାଶକ୍ତି, ଶଙ୍କର, ବିନକ୍ତି, ଅତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଅସମ୍ଭବ ତୁମର ଏଇଟା ତ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ବୋଧେ, ଏଇତିକି ହିଁ ରହିଲା। ତୁମର ସ୍ମରଣ ଗୋଟେ ତ ହେଲା, ପ୍ରତୀପ ହେଲା, ସମାଶକ୍ତି ରହିଲା, ଶଙ୍କର ରହିଲା, ସଂସୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଅତିଶୟୋକ୍ତି ରହିଲା। ତୁମେ ଏତେ ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ପଢେଇଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେତିକି ଲେଖିଲେ ହେଲା। ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ଆସିଲା ତୁମେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖ, ଆଉ ବାକି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିଦିଅ ହେଲା। ତୁମେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖ, ଏତିକି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ତମର କେତେ ଦୂର ଯିବ। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତମେ ଏତିକି ବି ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି।